तहलका। खेती कानूनां ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਆਗੂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ? पंजाब BJP लगातार हुण एक्टिव मोड च नज़र आ रही है। पहला प्रधानमंत्री नाल मुलाकात की, फिर रखिया मंत्री दे नाल मुलाकात की और हुण होम मिनिस्टर अमित शाह दे नाल आज शाम 7 बजे मुलाकात होएगी। ये मुलाकात इस करके भी अहम है क्योंकि कल किसान जथेबंदियां ते सरकार दे विचाले गलबात होनी है। किस तरीके नाल किस फॉर्मूले ते गलबात होएगी और जानकारी ये भी मिल रही है कि इस फॉर्मूले ते भी सरकार विचार कर रही है कि सरकारां दे उत्ते छड़ दिता जावे, सूबा सरकारां तय करन कि कानून लागू करने ने या नहीं लागू करने। और इस दे नाल पंजाब च जो सियासी हालात हो रहे हैं, जिस तरीके नाल कल SHO बदलिया गया, 307 की धारा हटा दी गई, तिक्शन सूद होरां दे पूरे मामले दे विच इस दी पूरी घटनाक्रम बारे जानकारी भी जिहड़ी है वो होम मिनिस्टर नूं दित्ती जाएगी। मेरे नाल हरजीत सिंह गरेवाल ने। गरेवाल साहब, दो अहम सवाल ने, दो मुद्दों को लैके मुलाकात जी अज होम मिनिस्टर के नाल होने जा रही है। की सरकार इस गल ते विचार कर रही है कि सूबा सरकारां दे उत्ते छड़ दिता जाए, सूबा सरकारां तय करन कि कानून लागू करने ने या नहीं लागू करने, क्योंकि किसान जथेबंदियां तो इस गल ते अड़ियां हुई ने कि कानून रद्द करा के ही वापस जावांगे। देखो, किसी भी हद तक जाके सरकार और जिहड़े महिलावां बच्चे बजुर्ग सर्दी सड़कों ते बैठे ने, रोज़ एक दो रब नूं प्यारे हो जाते हैं। उस सिलसिले च साडी सरकार जिहड़ी चाहुंदी है कि जल्दी ये अंदोलन खत्म होवे, पर किसी भी हद तक विचार हो सकता और किसान लीडरां नूं भी सहमति बनानी चाहिए है। इस फॉर्मूले ते इस वेले विचार किया जा रहा है कि सूबा सरकारां, क्योंकि अगर किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि कानून रद्द करा के ही वापस जावांगे तो विचला राह तो कोई ना कोई लभना पेगा ना। किसी भी फार्मूले ते विचार हो सकता। मैं एक स्पैसिफिक नहीं कहूँगा कि इस फार्मूले ते होएगा, किसी ते भी हो सकता, पर किसान हित च होएगा जो भी होएगा और देश दे हित च होएगा। तुसी होम मिनिस्टर नाल की पॉइंट ते चर्चा करोगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नाल तुसी मुलाकात की, रखिया मंत्री नाल मुलाकात की, हुण अंदोलन किवें खत्म होवे, किसान जथेबंदियां नाल कल अहम मीटिंग है, उस तो पहला तुहाडी मुलाकात की गलबात जिहड़ी है होम मिनिस्टर दे सामने रखोगे? एक तो साडे वर्करां ते जिहड़े जुल्म हो रहे हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह दी शह ते हो रहे हैं, वही कर रहे हैं और करवा रहे हैं। प्रशासन ते पुलिस ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ और ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ किसान जथेबंदियां नूं भी कि वो भी हुण थोड़ा सुहिरद होण, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। होम मिनिस्टर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ और ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ कहता ਜੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ BJP ਕੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 307 ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਗਾਇਕ ਜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। कोई भी सरकार करूगी, क्यों ना। अकाली दल वालों विरोध जाहिर किया जा रहा है। अरे अकाली दल का तो आपका कोई देखो, ये पहला वाला अकाली दल नहीं है, ये हुण सरदार सुखबीर सिंह वाला अकाली दल है।
ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ 2022 ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਭਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 26 MLA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3-4 ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ 140 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 2022 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਮਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ 135 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ, 4000 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, 2000 ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 100 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 50,000 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ? ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਕੰਮ, ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੌਤ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ 5-10 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹਾਂ। ਸੈਨਿਕ ਔਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ? ਉਹਦਾ MP ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਜੋਹਰ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ 4000 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ, ਹੋਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੀ